प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। सो अज की इस वीडियो में असी कंप्यूटर साइंस जमात 10वीं पार्ट 1 तो 5 तक जी दोहराई है वो लैके हाजिर हुए हैं। सो इस दोहराई के असी एक एक अंक वाले 3 अंक और 6 अंक वाले प्रश्न उत्तर जोड़े है वो कवर करने की कोशिश करांगे। सो आओ असी इस पार्ट की दोहराई शुरू करते हैं। सब तो पहला साढ़े कोल है पार्ट 1 के बहु 94 प्रश्न। पहला साढ़े कोल प्रश्न है ਕਿਹੜਾ ਟੂਲ ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ, ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਰਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੱਕ ਪੇਜ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਐਂਡ, ਮਿਡ ਆਫ ਦਾ ਪੇਜ ਜਾਂ कोई नहीं। सो जो असी एक पन्ने के एंड ते पहुँचते हाँ तो वर्ड आटोमैटिक एक पेज ब्रेक दाखिल करता है। तीसरा प्रश्न है जो असी अपना डॉक्यूमेंट टाइप करते हाँ तो गलत लिखे अखर हेठा किस रंग की लाइन आएगी। तो साढ़े को इसके ऑप्शन है नीली, चिट्टी, लाल या काली। तो साढ़े को इसका सही आंसर है जो असी अपना डॉक्यूमेंट टाइप करते हाँ तो गलत लिखे अखर हेठे लाल रंग की ਲਈ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੈਂਸ ਪਲੱਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਪੇਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਮਾਰਜਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮਾਰਜਨ ਪੇਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, टाइमर या थीम। तो साढ़े को इसका सही आंसर है थीम। थीम पावर पॉइंट विच बैकग्राउंड को मूल रूप में चुनने लिए साड़ी मदद करता है। हम अगे असी पढ़ांगे खाली थां भरो। ये भी एक अंक के ने। पहली साढ़े को खाली थां है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 2 श्रेणियों में वंडिया गया है डैश अते डैश। साढ़े को इसका सही आंसर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 2 श्रेणियों में वंडिया गया है जो कि है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरी खाली थां है डाटाबेस सॉफ्टवेयर संबंधित डाटा का इकट्ठ संग्रह है। इस टूल का उद्देश्य डैश अते डैश है। सो इस टूल का जोड़ा उद्देश्य है वो ऑर्गेनाइज अते मैनेज करना है। तीसरी साढ़े को खाली थां है असी अपने पूरे डॉक्यूमेंट का कुछ हिस्से लिए डैश या डैश ओरीएंटेशन की चोन कर सकते हैं। साढ़े को सही आंसर है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप असी ओरीएंटेशन की चोन कर सकते हैं। चौथी खाली थां है पावर पॉइंट द्वारा सपोर्टड इमेज फाइल की एक्सटेंशन विच शामिल हैं। साढ़े को आंसर है .tif .bmp। ये साढ़े को 2 फाइल दी एक्सटेंशनस ने जो पावर पॉइंट द्वारा सपोर्ट की जांदियां ने। पंजवीं साढ़े को खाली थां है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर वो टूल है जो यूज़र नूं मीडिया प्लेयर अते रीयल प्लेयर की मदद नाल डैश अते डैश चलाउण की आग्या दिंदा है। तो साढ़े को इसका आंसर है ऑडियो अते वीडियो चलाउण की आग्या सानूं दिंदा है। अगे साढ़े को आ गए हुण सही गलत। पहला साढ़े को सही गलत है एक्सल का मुख्य उद्देश्य डॉक्यूमेंट बनाना है, गलत। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक अजिहा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र लिए खास काम करता है, सही। तीसरा है डाटाबेस टूल स्लाइड शो के रूप में जानकारी नूं डिस्पले करने लिए वरत्या जाता है, गलत। चौथा है असी मौजूदा टैब स्टॉप नूं रूलर के नाल वख-वख थावां ते खब्बे या सज्जे पासे ड्रैग कर सकते हैं, सही। पंजवीं खाली था पंजवां सही गलत है जो असी प्रिंट टैब ते
क्लिक करते हाँ तो प्रिंट प्रीव्यू अपने आप दिखाई दिंदा है। सही। हुण अगे साडे कोल आ गए बहुत छोटे उत्तरां वाले प्रश्न। पहला है MS ऑफिस 2007 विच वर्ड डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन लिखो। तो MS ऑफिस 2007 विच वर्ड डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन होंदी है .docx। उस तो बाद MS ऑफिस 2007 विच स्प्रैडशीट की एक्सटेंशन लिखो। सो 2007 स्प्रैडशीट की एक्सटेंशन साडे कोल होंदी है .xlsx। तीसरा है MS ऑफिस 2007 विच पावर पॉइंट की एक्सटेंशन लिखो। सो पावर पॉइंट की साडे कोल एक्सटेंशन होंदी है .pptx। उस तो बाद साडे कोल चौथा प्रश्न है BMP इमेज फाइल का पूरा नाम लिखो। सो BMP जी फाइल है, जो भी असी पेंट में कोई फाइल कोई पेंटिंग बनानी है उसमें सेव करते हैं तो वो ऑटोमैटिकली उसके नाल .bmp जी एक्सटेंशन है लगा दिंदा है। सो BMP का पूरा नाम है बिटमैप पिक्चर। उस तो बाद PDF जी फाइल है, जो असी किसी फाइल में PDF के रूप में बनाने हैं तो असी उस फाइल में कोई भी तब्दीली नहीं कर पाते, उस फाइल में असी सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो PDF का पूरा नाम होंदा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगे साडे कोल छोटे उत्तरां वाले प्रश्न आ गए जो कि 3-3 अंक वाले ने। तो साडे कोल पहला प्रश्न है सिस्टम सॉफ्टवेयर नूं परिभाषित करो। सो उत्तर है कंप्यूटर के सारे कामाकारां नूं कंट्रोल करन लई जिहड़े सॉफ्टवेयर वरते जांदे हन उन्हां नूं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर कई किस्मां दे हुंदे हन, जिवें कि ऑपरेटिंग सिस्टम, भाषा ट्रांसलेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम आदि। अगे साडे कोल दूसरा प्रश्न है ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल की व्याख्या करो। ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल वो प्रोग्राम होंदे हन जो यूजर नूं डॉक्यूमेंट, डाटाबेस, ग्राफिक्स, वर्कशीटां ते प्रैजेंटेशन वर्गियां चीज़ां तैयार करने लई मदद करते हैं। बहुत सारे ऑफिस टूल नूं व्यापारिक वरतों लई वरत्या जाता है। ऑफिस टूल दीयां किस्मां जिवें पहला है वर्ड प्रोसैसिंग टूल, डाटाबेस सॉफ्टवेयर टूल, स्प्रैडशीट टूल, प्रैजेंटेशन टूल, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आदि। अगे साडे कोल तीसरा प्रश्न है डाटाबेस सॉफ्टवेयर की व्याख्या करो। डाटाबेस संबंधित डाटा का संग्रह होंदा है। इस टूल का मुख्य उद्देश्य डाटा नूं संगठित करना और उसका प्रबंधन करना होंदा है। संस्थावां अपना डाटा स्टोर करने लई इन्हां सॉफ्टवेयरां की वरतों करदियां हन। MS एक्सेस, ओरेकल, SQL सर्वर आदि डाटाबेस सॉफ्टवेयरां दीयां उदाहरणां हन। चौथा प्रश्न है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की व्याख्या करो। मल्टीमीडिया एक तो वध मीडिया के सुमेल नाल बनता है, जिवें कि तुसीं पिक्चर देख पा रहे हो। मल्टीमीडिया के 5 मुख्य तत्व होंदे हन, जिवें टैक्सट, पिक्चर, आडियो, वीडियो अते एनीमेशन। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूजर नूं इन्हां तत्तां दी वरतों नाल आडियो या वीडियो फाइलां बनाउण विच मदद करदे हन। मीडिया प्लेयर मल्टीमीडिया टूल का मुख्य उदाहरण है। 5वां प्रश्न है कस्टम मार्जिन बनाउण लई कदम लिखो। सो कस्टम मार्जिन बनाउण लई साडे कोल कदम ने। पहला पॉइंट है पेज लेआउट टैब ते पेज सैटअप ग्रुप विच मार्जिन ते क्लिक करो। मार्जिन गैलरी दे ड्रॉप डाउन मेनू दे हेठां कस्टम मार्जिन ते क्लिक करो। पेज सैटअप डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। मार्जिन बदलने लई टॉप, बॉटम, लैफ्ट या राइट टैक्सट बॉक्स विच नवें मुल दाखिल करो अते ओके ते क्लिक करो। तुहाडा जिहड़ा कस्टम मार्जिन है वो सैट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेज ब्रेक की है। पेज ब्रेक किवें दाखिल किया जाता है। सो पेज ब्रेक की वरतों नवा पेज दाखिल करने लई किया जाता है। असी Ctrl+Enter शॉर्टकट की की वरतों नाल पेज ब्रेक नूं दाखिल कर सकते हैं। इस नूं इंसर्ट टैब की मदद नाल भी दाखिल किया जा सकता है। जिस दे स्टैप इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है असी नवें पेज नूं जिस जगह तो शुरू करना चाहते हैं उत्थे क्लिक करो। इंसर्ट टैब ते क्लिक करो। पेज ग्रुप विच पेज ब्रेक ते क्लिक करो। तो इस तरह नाल जिहड़ा पेज ब्रेक है वो तुहाडे पेज विच दाखिल हो जाएगा। उस तो बाद हुण वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न है जो कि 6 अंक दे होणगे। तो साडे कोल पहला प्रश्न है ऑफिस टूल की हैं।
ਕਿਸੇ ਵੀ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਫਿਸ ਟੂਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਫਿਸ ਟੂਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਡਾਟਾਬੇਸ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਟੂਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਟੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟੂਲ, ਦੂਸਰਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੂਲ, ਤੀਸਰਾ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਟੂਲ, ਚੌਥਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੂਲ, ਪੰਜਵਾਂ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਫਿਸ ਟੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟੂਲ। ਇਸ ਟੂਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। MS ਵਰਡ, ਨੋਟਪੈਡ, ਵਰਡਪੈਡ ਆਦਿ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੂਲ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। MS ਐਕਸੈਸ, ਫੋਕਸਪਰੋ, DBase, Oracle ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਟੂਲ। ਇਸ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਜਟ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। MS ਐਕਸਲ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੂਲ। ਇਹ ਟੂਲ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹਨ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਰਟ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ MS ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਇਹ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਟੂਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ: ਆਡੀਓ ਕਨਵਰਟਰ, ਪਲੇਅਰ ਬਰਨਰ, ਵੀਡੀਓ ਇਨਕੋਡਰ ਅਤੇ ਡਿਕੋਡਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਬ ਸਟਾਪ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂਅਲ ਟੈਬ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਟੈਬ ਸਟਾਪ ਬਣਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲਾਇਰ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ। ਟੈਬ ਸਟਾਪ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਲੜੀਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂਅਲ ਟੈਬ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪ ਹੈ ਟੈਬ ਸਿਲੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਲਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਬ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੈਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੂਲਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਬ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਬ ਸਟਾਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਟੈਬ ਸਟਾਪ। ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਟੈਬ ਸਟਾਪ। ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੈਬ ਸਟਾਪ। ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸਟ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਸੀਮਲ ਟੈਬ ਸਟਾਪ। ਇਹ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਜਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਹ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਬਾਰ ਟੈਬ ਸਟਾਪ। ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਟੈਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਬਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਮਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ HTML ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟੈਗ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਹੈਡ, ਟਾਈਟਲ, HTML ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ HTML। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ HTML ਟੈਗ ਕੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ जो ऑप्शन है BR LV ब्रेक या न्यू लाइन। ਸਾਡੇ ਕੋਲ सही आंसर है BR। तीसरा प्रश्न है एक वैब पेज तस्वीर दिखाता है, इस तस्वीर ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ जो ऑप्शन है पिक्चर इमेज IMG या SRC। ਸਾਡੇ ਕੋਲ जो सही आंसर है IMG टैग। चौथी ਸਾਡੇ ਕੋਲ पॉइंट है HTML दस्तावेज ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ डैश एक्सटेंशन ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ जो ऑप्शन है .htl .html .hlt या .html। ਸਾਡੇ ਕੋਲ सही आंसर है .html। ਅੱਗੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਗ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ TR TD TH ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਗ ਹੈ ਉਹ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੇਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਈ ਸਹੀ HTML ਟੈਗ ਚੁਣੋ। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੈਡਿੰਗ H1 H6 ਜਾਂ ਹੈਡ। तो ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਈ सही HTML टैग H6 ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ P U I ਜਾਂ IMG। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ IMG ਇਮੇਜ ਟੈਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ HTML ਟੈਗ ਡੈਸ਼ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਲੀ ਐਂਗਲ ਸਕੁਅਰ ਜਾਂ ਰਾਉਂਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ HTML ਟੈਗ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਨੈਕਟਰ ਲਿੰਕ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਟੈਗ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ BK ਲਾਈਨ HR ਜਾਂ TR। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ HR ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਹੈ ਇਹ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ HTML ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ। अगला है हाइफिनेशन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइफिनेशन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज। साढ़े को सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगे साढ़े को 12वां प्रश्न है HTML विच तैयार किए वैब पेज नूं की कहते हैं। साढ़े को इसके ऑप्शन ने येलो पेज वैब पेज सर्वर पेज या फ्रंट पेज। सो HTML ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਕੀਜ਼ ਮੈਟਾ ਟੈਗਸ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਫਰੇਮ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੁਕੀਜ਼ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 14ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ FTP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ FTP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ HTML ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਅਨਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो HTML दोनों का समर्थन करता है। उस तो बाद साढ़े को आ गई खाली थावां। HTML का पूरा नाम डैश है। साढ़े को आंसर है इसका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा है एक अनऑर्गेनाइज लिस्ट दर्शाने लिए डैश सूची वरती जाती है, उसमें असीं कहने अनऑर्डर सूची। तीसरा है डैश टैग नूं सूची के एलीमेंट परिभाषित करने लिए वरत्या जाता है, तो साढ़े को LI लिस्ट टैग। आल्ट का मतलब डैश है अल्टरनेट टैक्सट। पंजवां साढ़े को डैश HTML दस्तावेज का मुख्य हिस्सा है जिस विच वैब पेज बारे सारी जानकारी होंदी है। सो बॉडी HTML टैग का दस्तावेज का मुख्य हिस्सा है जिस विच वैब पेज के बारे सारी जानकारी मौजूद होंदी है।
छेवीं साडे कोल खाली थां डैश विच टाइटल शामिल हुंदे हन जो कि HTML दस्तावेज के हैडिंग की पछाण करता है। सो हैड टैग विच टाइटल शामिल होंगे हैं जो कि HTML दस्तावेज के हैडिंग की पछाण करता है। अगे साडे कोल 7वीं खाली थां आ गई। डैश सॉफ्टवेयर नूं एक वैब पेज ते पहुँच करने लई वरतिया जांदा है। सो वैब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर नूं एक वैब पेज ते पहुँच करने लई वरतिया जांदा है। HTML के तत्त दो किस्मां दे डैश ते डैश हुंदे हन। तो साडे कोल कंटेनर अते एम्पटी। डैश HTML डॉक्यूमेंट का मुख्य हिस्सा है जिस विच वैब पेज बारे सारी जानकारी होंदी है। सो बॉडी HTML डॉक्यूमेंट का मुख्य हिस्सा है जिस विच वैब पेज के बारे सारी जानकारी मौजूद होंदी है। 10वीं साडे कोल खाली थां है। डैश विच टाइटल शामिल होंदे हैं जो कि HTML के हैडिंग की पछाण करता है। सो हैडिंग विच टाइटल शामिल होंदे हैं जो कि HTML के डॉक्यूमेंट की पछाण करता है। हुण अगे साडे कोल आ गया एक सही गलत। पहला साडे कोल सही गलत है। HTML एक स्ट्रक्चर्ड भाषा है, सही। दूसरा है टेबल सिरलेख TH टैग नाल शुरू होंदा है और TH टैग नाल खत्म होंदा है, सही। तीसरा साडे कोल सही गलत है। अलाइन टैग वैब पेज दियां होर कंटेंट के मुकाबले अटैच इमेजां की अलाइनमेंट नहीं करता, गलत। चौथा साडे कोल सही गलत है। सैल पैडिंग सैल संखेपां अते सैल की सरहद विचकार पिक्सल स्पेस है, सही। परिभाषा सूची विच आम तौर पर ਵੱਖ-ਵੱਖ नियम अते उन्हां दे अर्थ ते परिभाषा शामिल हुंदे हन, सही। अगे साडे कोल बहुत छोटे उत्तरां वाले प्रश्न आ गए जिस विच साडे कोल पहला प्रश्न है उस टैग का नाम दसो जो शुरू अते अंत विच वरतिया जांदा है। तो साडे कोल HTML किसने डिज़ाइन की? सो टिम बर्नर-ली ने HTML नूं डिज़ाइन किया। उस टैग का नाम दसो जिस विच सारे वैब पेज की सूचना स्टोर होंदी है। तो साडे कोल है बॉडी टैग। HTML दस्तावेज नूं सेव करने लई किहड़ी एक्सटेंशन वरती जाती है? तो साडे कोल .htm या .html। उस टैग का नाम दसो जो कि एम्प्टी टैग है अते एक लाइन नूं तोड़न लई वरतिया जाता है। तो साडे कोल है BR ब्रेक रो। आगे साडे कोल छोटे उत्तर वाले प्रश्न जो आ गए। पहला प्रश्न HTML की है? HTML का पूरा नाम हाइपर टैक्सट मार्कअप लैंग्वेज है। ये एक सधारण भाषा है, ये टैक्सट बेस होंदी है। इसकी वरतों वैब पेज तैयार करने लई कीती जाती है। वैब पेज में वरतियां जाने वाली HTML दी कमांड नूं टैग किया जाता है। टैग नूं एंगल ब्रैकेटां नाल दर्शाया जाता है। HTML में दो किस्मां के टैग होंदे हैं जो कि साडे कोल है कंटेनर टैग अते एम्पटी टैग। दूजा प्रश्न है एक टैग की है? वैब पेज में वरतियां जाने वाली HTML दी कमांड नूं टैग किया जाता है। टैग कुछ खास निर्देश होंदे हैं जो वैब ब्राउज़र नूं विशेष कार्य करने लई निर्देश दिंदे हैं। टैग नूं एंगल ब्रैकेटां नाल दर्शाया जाता है। HTML विच दो किस्मां के टैग वरते जाते हैं जिस विच साडे कोल पहला है कंटेनर टैग। इन्हां नूं पेयर टैग या कंपैनियन टैग भी कहा जाता है। ये डॉक्यूमेंट विच दो बार वरते जाते हैं। उदाहरण लई एंगल ब्रैकेट बोल्ड, उस तो बाद जो मैसेज देना हैलो, उस तो बाद बोल्ड टैग नूं असीं क्लोज कर दिता। उस तरह दूसरा टैग है साडे कोल एम्पटी टैग। इन्हां नूं सिंगलो टैग भी कहा जाता है। ये डॉक्यूमेंट विच एक बार वरते जाता है। उदाहरण लई एंगल ब्रैकेट विच BR ब्रेक रो टैग। अगला साडे कोल ईमेज टैग की है? समझाओ। वैब पेज विच तस्वीर बनाउण लई ईमेज टैग की वरतों की जाती है। ये एम्पटी टैग है। इसनूं IMG टैग नाल शुरू किया जाता है परंतु इसनूं बंद नहीं किया जाता। ईमेज टैग विच SRC एट्रीब्यूट की मदद नाल तस्वीर का एड्रैस सैट किया जाता है। उदाहरण के लिए एंगल लैफ्ट एंगल ब्रैकेट इमेज स्पेस दे के SRC का पूरा नाम होंदा सोर्स। जी फाइल है वो तुहाडे कंप्यूटर च कित्थे मौजूद है। बराबर डबल कोट च असीं उस फाइल का पाथ लिख दें जिदा इस विच असीं लिखिआ है JPG उस फाइल की किस्म है। उस तो बाद असीं डबल कोट नूं बंद कर दिता है तो राइट एंगल ब्रैकेट नूं बंद कर दिता है। एक टेबल बनाउण लई किहड़े-किहड़े टैग वरते जाते हैं? टेबल बनाउण लई साडे कोल जिहड़े टैग है पहला साडे कोल टेबल टैग, TR टैग, TH टैग, TD टैग। TR का मतलब है टेबल रो, TH टेबल हैडिंग, TD टेबल डाटा। फोंट टैग का एट्रीब्यूट सहित वर्णन करो।
ਫੋਨ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਸਟਾਈਲ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੌਂਟ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਂਟ ਟੈਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਂਟ ਟੈਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਸ, ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਰ ਫੌਂਟ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੌਂਟ ਫੇਸ ਇਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਏਰੀਅਲ, ਸਾਈਜ਼ ਆ ਗਿਆ 2, ਕਲਰ ਇਸ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਰੈੱਡ। ਜਿਸ ਟੈਕਸਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਲੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੌਂਟ ਟੈਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ, ਸਧਾਰਨ ਟੈਕਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵੈਬ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਡ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਟੈਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਟੈਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਡ ਟੈਗ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਡ ਟੈਗ ਨੂੰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਡ ਟੈਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਡ ਟੈਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਟਲ ਟੈਗ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਟਲ ਟੈਗ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂ ਟਾਈਟਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਪੰਨੇ ਦੇ ਲੋਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ, ਚਿੱਤਰ, ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਦੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ HTML ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। HTML ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ, ਦੂਸਰਾ ਅਨਆਰਡਰ ਲਿਸਟ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਨੈਸਟਡ ਲਿਸਟ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਏ। HTML ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ HTML ਟੈਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ HTML ਟੈਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਟੈਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੈਡ ਭਾਗ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਭਾਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਡ ਭਾਗ ਨੂੰ ਹੈਡ ਟੈਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਡ ਟੈਗ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਡ ਟੈਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਡ ਟੈਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਪੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਡਰ ਸੂਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਡ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਟੈਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਟਲ ਟੈਗ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬੋਡੀ ਟੈਗ। ਬੋਡੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ ਟੈਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। HTML ਹੈਡ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਾਈਟਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਟੈਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਵੈਬ ਪੇਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ HTML ਟੈਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਗ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਟੈਗ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਟੈਗ। ਇਸ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। TR ਟੈਗ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਟੇਬਲ ਰੋ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਰੋ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ TH ਟੈਗ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ TD ਟੈਗ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਟੇਬਲ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਗ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਸਮਝਾਓ। ਉੱਤਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ OL ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ LI ਟੈਗ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। LI ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਮੁੱਲ
ਸਮੌਲ ਏ, ਕੈਪੀਟਲ ਏ, ਸਮੌਲ ਆਈ, ਕੈਪੀਟਲ ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ OL ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ, उसकी टाइप दे दी है 1। 1 का मतलब ये है कि इस जिहड़ी नंबरिंग है वो 1 1 2 3 इदां आएगी। उस तो बाद जिहड़ी लिस्ट है, लिस्ट में असीं एक एक करके 3 जिहड़ियां आइटम इंसर्ट करतियां, जिवें रैड, ग्रीन, ब्लू। लास्ट विच असीं OL टैग नूं बंद कर दिता है। तो जदों असीं इस लिस्ट नूं प्रिंट करांगे तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह नाल नज़र आएगी। अगे अगला साडे कोल प्रश्न नैस्टिंग लिस्ट, उदाहरण से समझाओ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸਟਡ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। HTML ਵਿੱਚ ਨੈਸਟਡ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੈਸਟਡ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 3। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 3। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬਹੁ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। पहला प्रश्न है फार्म किस काम लिए वरत्या जाता है, जिससे साढ़े को ऑप्शन ने ईमेल के कंटेंट डिस्पले करने लई, एनीमेशन इफेक्ट नूं डिस्पले करने लई, यूज़र तो इनपुट लैन लई या कोई नहीं। साड़ा इसका सही आंसर है यूज़र तो इनपुट लैन लई। दूसरा प्रश्न है CSS का पूरा नाम की है। साढ़े को ऑप्शन है कास्केडिंग स्टाइल शीट, कॉस्ट्यूम स्टाइल शीट, कास्केडिंग स्टाइल शीट या कोई नहीं। साढ़े को इसका सही आंसर है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तीसरा साढ़े को प्रश्न है एक इमेज लगाने लई किहड़ा टैग वरत्या जाता है। साढ़े को इसके ऑप्शन है पिक्चर, इमेज, IMG या SRC। साढ़े को इसका सही आंसर है IMG। उस तो बाद चौथा प्रश्न है निम्नलिखित विचों किहड़ी सब तो वध आम तौर पर वरती जाने वाली सबमिशन विधि है। प्री अते पोस्ट, गैट अते सैट, आस्क अते रिप्लाई या गैट अते पोस्ट। तो साढ़े को इसका सही आंसर है गैट अते पोस्ट। पंजवां प्रश्न है कि एक वैब पेज विच लिंक स्थापित किया जा सकता है। तो साढ़े को इसके ऑप्शन ने हाँ, नहीं, सिर्फ फ्रेम विच या कोई नहीं। तो साढ़े को सही आंसर है हाँ, एक वैब पेज विच लिंक स्थापित किया जा सकता है। अगे छेवां प्रश्न है एक HTML फार्म एक वैब पेज का हिस्सा है जिस विच वो स्थान शामिल हैं जिथे कि ऑप्शन साढ़े को जानकारी नूं उपभोक्ता द्वारा फीड किया जाता है अते वैब सर्वर ते भेज दिता जाता है, दोवें ऊड़ा ते ऐड़ा या कोई नहीं। तो साढ़े को सही आंसर है दोवें ऊड़ा ते ऐड़ा। अगे साढ़े को खाली थावां भरो, जिस भी साढ़े को पहला पॉइंट है डैश टैग नूं वैब पेज ते एक लिंक बनाने लई वरत्या जाता है एंकर टैग। डैश वैब पेज दे दिते गए हिस्से लई लिंक नूं परिभाषित करता है हरीफ। डैश की वरतों वैब सर्वर विच जानकारी नूं भरन लई कीती जाती है फॉर्म। फॉर्म की वरतों वैब सर्वर विच जानकारी नूं भरन लई कीती जाती है। तुसीं टैक्सट दीआं बहुतियां लाइनां डैश राहीं फार्म विच वरत सकते हो। टैक्सट एरिया एक फार्म विच कई विकल्प चुनने लई असीं डैश की वरतों कर सकते हैं। तो साढ़े को सही आंसर है चैक बॉक्स। अगे साढ़े को छेवीं खाली थां है डैश की वरतों एक वार विच बहुते विकल्पों तो एक चोण नूं देखण लई कीती जाती है। साढ़े को सही आंसर है रेडियो बटन। सतवां है सर्वर ते जानकारी भेजण लई डैश बटन की वरतों कर सकते हैं। साढ़े को सही आंसर है सबमिट बटन। अठवां है फार्म तो सारे विकल्पों नूं साफ करने लई असीं डैश बटन की वरतों कर सकते हैं। साढ़े को इस खाली थां जाएगा रीसैट। डैश वैब ब्राउज़र विंडो नूं मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट विच वंडदा है। तो ये साढ़े को सही आंसर है फ्रेम। फ्रेम सैट टैग विच असीं डैश अते डैश नूं एट्रीब्यूट वजों वरत सकते हैं। साढ़े को इस विच आएगा रोज़ अते कॉलम नूं असीं एट्रीब्यूट वजों वरत सकते हैं। अगे हुण साढ़े को आ गए सही गलत दसो। सब तो पहला साढ़े को पॉइंट है एक अनविजिटेड लिंक अंडरलाइन हुंदा है अते इसका रंग नीला हुंदा है। सही। दूसरा है बुकमार्क नूं वैब पन्ने दे बाहर
ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲਿੰਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਟਾਈਪ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਸਵਰਡ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਸਹੀ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਡਰਾਪ ਡਾਊਨ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਕਰ ਟੈਗ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਲਿੰਕ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ URL ਪਾਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੀਡ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਨਕੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਗੈਟ ਮੈਥਡ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੈਬ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲਿੰਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨਲ ਲਿੰਕ, ਦੂਸਰਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲਿੰਕ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਕਰ ਟੈਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਐਂਕਰ ਟੈਗ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੈਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਗ A ਅਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਟੈਗ ਵੀ A ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿੰਕ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬੈਂਗਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ HTML ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਸਮਝਾਓ। HTML ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਜਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ, ਪਰਸਨਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੰਦੇਸ਼, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਦਿ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਟੈਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਟੈਗ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਹੈ। ਅੱਗੇ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਪੁੱਲ ਡਾਊਨ ਸੂਚੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਟੈਗ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਟੈਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ HTML ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਟਨ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਟਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਟਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ। ਇਸ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ। ਇਸ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਬਟਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੇਜ ਬਟਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰੇਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਫਰੇਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਵੈਬ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੇਮ ਟੇਬਲ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੂੰ ਰੋ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਫਰੇਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਸੈੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੇਮ ਸੈੱਟ ਟੈਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੇਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰੇਮ ਸੈੱਟ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਓ ਟੈਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਮਾਰਕਿਓ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ, ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਜਾਂ ਗਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਕਿਓ ਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਟੈਗ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਗ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ HTML ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਡੀਓ ਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਗਾਣਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਡੀਓ ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਆਡੀਓ SRC ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਟੈਗ। ਵੀਡੀਓ ਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਗਾਣਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ SRC ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, CSS ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। CSS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲੇਆਊਟ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ ਉਹ ਬਟਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ HTML ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅਤੇ ਟਾਈਪ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਪੁਟ ਟਾਈਪ ਇਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਨੇਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ BCA ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਇਨਪੁਟ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਜਾਂ ਡੀਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ HTML ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਨੇਮ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ URL ਪਾਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੀਡ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਨਕੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿੰਦਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ URL ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਗੈਟ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 6 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ HTML ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਬਟਨ HTML ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਟਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਟਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ। ਇਸ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ ਇਸ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਨੂੰ
ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। HTML ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਟੈਗ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਟੈਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਗ ਦੇ ਦੋ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲਸ। ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਰੋਜ਼ ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ, ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਮੈਥਡ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। HTML ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਥਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਡਾਟਾ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵਰ ਉੱਪਰ ਫਾਰਮ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਦਾ ਮੈਥਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਗੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹਨਾਂ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 4 ਬਹੁਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 4 ਪੜਾਅ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਕੰਮ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਰਣਨੀਤੀ, ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੰਮ ਰਣਨੀਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਧਾਰ ਲਏ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਸਕਰੀਨ, 2 ਸਕਰੀਨ, 3 ਸਕਰੀਨ ਜਾਂ 4 ਸਕਰੀਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਕਿਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਫੌਂਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਰੰਗ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਰੰਗ, ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, SEO ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਿਸਟਮ ਇੰਜਨ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੈਕਰੋਗਨਾਈਜ਼ ਇੰਜਨ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ। 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, SMM ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸਾਇੰਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸਿਸਟਮ ਮੈਕਰੋ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, FTP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਫੋਲਡਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਸਾਈਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਡਾਇਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।
ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੈਸ਼ 2 ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਬ ਪੇਜ 2 ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਪੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹੋਮ ਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਲਤ। ਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ .com .org .net ਆਦਿ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ। ਹੋਸਟ ਲਈ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ FTP ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਵਰਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਬ ਹੋਸਟ ਤੇ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਵਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬ ਹੋਸਟ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ SMM। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡਾਟਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਕਅਪ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੰਤਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਜਾਵਟ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਆਦਿ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ, ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ, ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਧਾਰਨ, ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕਸ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ URL ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.pseb.ac.in ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਹੈ।
ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਵਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਵਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵਰ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਵਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵੈਬ ਪੰਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਵੈਬ ਪੰਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੇਠਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ 2 ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਿੰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਖਾਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਿਖੋ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਜਾਂ ਹੋਸਟ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ FTP ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਵਰਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਬ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਬਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10, ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ, ਫਾਇਰਫੌਕਸ, ਓਪੇਰਾ, ਸਫਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਕ 'ਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ HTML। ਸੋ HTML ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ B ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਡ, I ਦਾ ਇਟੈਲਿਕ, U ਦਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ, OL ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ, UL ਦਾ ਅਨਆਰਡਰ ਲਿਸਟ, P ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, BR ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਨ, SRC ਸੋਰਸ, IMG ਇਮੇਜ, TR ਦਾ ਟੇਬਲ ਰੋ, TH ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ, TD ਟੇਬਲ ਡਾਟਾ, LI ਲਿਸਟ ਆਈਟਮ, URL ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ, A ਤੋਂ ਐਂਕਰ, HREF ਤੋਂ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਰੈਫਰੈਂਸ, URL ਤੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ, BG ਕਲਰ ਤੋਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਲਰ, SRC ਸੋਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IP ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, FTP ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, URL ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ। ਅੱਗੇ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 5, ਬਹੁਤ 94 ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਫਲਾਇਰ, ਪੈਂਫਲੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਸਕ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ, ਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ WYS WJKI, ਦੂਸਰਾ ਹੈ WKS WUG, ਤੀਸਰਾ ਹੈ WUSI WUG, ਲਾਸਟ ਹੈ WYSI WYG। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੱਸਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜੋ ਇੱਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ, ਇੰਕਜੈਟ, ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਰਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜੋ ਇੱਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਵਾਂਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਰਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਫਰੇਮ ਜਾਂ ਫੋਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਰੀਬਨ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਕਜੈਟ, ਇੰਪੈਕਟ, ਨॉन ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਂ ਲੇਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇੰਪੈਕਟ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਏਰੀਅਲ, ਹੈਲਵੇਟਿਕਾ, ਟਾਈਮਸ ਐਂਡ ਵਰਡਾਨਾ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਟਾਈਪਫੇਸ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਦੂਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਗਟਰ ਮਾਰਜਨ ਸੈਟਿੰਗ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਜਾਂ ਡੈਸ਼ ਮਾਰਜਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਥਾਂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਟੌਪ। ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਸਿਰਫ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੇਖਣਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ। ਚੌਥੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਬਫਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ DTP ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ। ਸਹੀ। ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹੀ ਪੇਪਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ। ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਿੱਚ 19 ਤੋਂ 124 ਪਿੰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ 'ਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 1200 ਤੋਂ 6000 ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਇਮੇਜਿਸ 2 ਜਾਂ 3 ਆਯਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੋਨਰ ਜਾਂ ਸਿਆਹੀ ਪਾਊਡਰ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਫੇਸ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੇਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ 3-3 ਅੰਕ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ DTP ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਕੈਲੰਡਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਵਰ ਆਦਿ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟਾਈਪ ਸੈਟਿੰਗ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਨॉन ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਫਰੇਮ ਆਇਤਾਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੇਜ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੇਮ ਆਇਤਾਕਾਰ, ਓਵਲ ਜਾਂ ਪੋਲੀਗਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੋਲੀਗਨ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਫੌਂਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਫੌਂਟ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਟਾਈਪਫੇਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਪਫੇਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਾਈਪਫੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਏਰੀਅਲ, ਹੈਲਵੇਟਿਕਾ, ਟਾਈਮਜ਼ ਰੋਮਨ, ਵਰਡਾਨਾ, ਕੈਲੀਬਰੀ ਅਤੇ ਕੈਂਬਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਰਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਟੌਪ ਮਾਰਜਨ, ਦੂਸਰਾ ਬਾਟਮ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮਾਰਜਨ, ਤੀਸਰਾ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਖੱਬਾ ਮਾਰਜਨ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਸੱਜਾ ਮਾਰਜਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਟਰ ਮਾਰਜਨ ਸੈਟਿੰਗ
ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਥਾਂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਜਾਂ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਟਰ ਮਾਰਜਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਂਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸਟ ਛੁਪ ਨਾ ਜਾਵੇ। 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕੀ ਹਨ? ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ 2 ਜਾਂ 3 ਆਯਾਮੀ ਜਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਸ਼ੀਨ 16 ਜਾਂ 256 ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਖਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੋ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਰਮ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਬਫਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲਗਭਗ 21,000 ਲਾਈਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, WISI WIG ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ WISI WIG ਨੂੰ WIG ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ What you see is what you get। ਸੋ WIG ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 6 ਅੰਕ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਬਿਟਮੈਪ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬਿਟਮੈਪ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ। ਗਣਿਤਿਕ ਗਣਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਪਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਿਟਮੈਪ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਿਕਸਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਟਮੈਪ ਜਾਂ ਰਾਸਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਟਮੈਪ ਜਾਂ ਰਾਸਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਲ ਡਰਾ, ਅਡੋਬ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵਰਗੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬਿਟਮੈਪ ਜਾਂ ਰਾਸਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਿੱਚ ਅਡੋਬ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਵਰਗੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਟਮੈਪ ਜਾਂ ਰਾਸਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵੈਕਟਰ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਟਮੈਪ ਜਾਂ ਰਾਸਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਨਾਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ। ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਾਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦਕਿ ਨਾਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਾਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਾਗਜ਼, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਾਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਪੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਾਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਡ ਪੇਜ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪੈਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਨ ਇੱਕ ਡਾਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਕ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਡਾਟ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਤੋਂ 500 ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਜ਼ੀ ਵੀਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਡੇਜ਼ੀ ਵੀਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਡੇਜ਼ੀਬਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੈਟਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਠੋਸ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਮਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੱਖਰ ਵਾਲੇ ਪੈਟਲ ਜੋ ਰੀਬਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ 10 ਤੋਂ 75 ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਟੈਕਸਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਵਰ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਵਰਡਪੈਡ, MS ਵਰਡ, ਜਦਕਿ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰ, ਅਡੋਬ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ, ਅਡੋਬ ਪੇਜ ਮੇਕਰ, ਕੋਰਲ ਡਰਾ ਆਦਿ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।